Welcome everyone. Now we are going to see embryological evidences. In previous video we discussed about the paleontological evidence and as well as structural evidences, anatomy and as well as morphological evidences. Now we are going to see embryological evidence of organic evolution. First, what is mean by embryology? First, we must know what is embryology. Embryology. The embryology means a study of, it is a study of development of individual from egg to adult. We call as embryology. So embryology means a study of development of an individual. ஒரு எந்த ஒரு ஆர்கனிஸ்டோடைய இண்டிவிஜுவலும் அதோடைய எக்கில் இருந்து அடல்ட் வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி அது டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறத படிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு தான் எம்பிரியாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் எம்பிரியாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் எம்பிரியாலஜி வான் பேர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் எம்பிரியாலஜி. ஸோ ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எம்பிரியாலஜி. ஓகே, ஸோ இந்த எம்பிரியாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் we have certain ideas it related with evolution. So when we are studying different organisms embryonic development, ஒரு வெட்டபிரேட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இன்வெர்டபிரேட்டாக இருக்கலாம், வெட்டபிரேட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ், பொதுவாக ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, ஆம்ஃபிபியன்ஸு, ஏவ்ஸு, ரெப்டைல்ஸு, மெமல்ஸு, இதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசத்தோடைய எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட்டை ஸ்டடி பண்ணும்போது there is a resemblance, okay, for the development of different organisms in embryonic stage. Okay, so it may be it used as a evolution or evolutionary process. So அது கூட evolutionary processக்கு பயன்படலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் எவிடன்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் embryological evidences அப்படின்னு சொல்கிறோம். மேபி the resemblance of embryonic development they share a common ancestor. ஸோ எல்லாம் ஒரே மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அது ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர்லேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கலாம் அப்படிங்கிறோம் எவல்யூஷனரியில் நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எம்பிரியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ். ஓகே, தென் ஸோ அக்கார்டிங் டு வான் பேர், ஸோ இவருடைய கான்செப்ட் படி என்ன அப்படின்னா, இவர் எம்பிரியாலஜியில் இன் எம்பிரியானிக் development of a organism, that general characters in embryonic development, general characters appears or develops firstly, then special characters develop. So this is the concept who proposed by Van Beer. So in embryonic development general characters appear first. ஸோ ஒரு காமன் கேரக்டர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது இதுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய காமன் கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு அப்பியர் ஆகும், டெவலப் ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸு டெவலப் ஆகும். அப்படிங்கிறது யாருடைய கான்செப்ட் அப்படின்னா த வான் பியர் அப்படிங்கிறோடைய கான்செப்ட். ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிமிலர் திங்ஸ் இருக்கும். ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ வெர்டபிரேட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். ஓகே, வெர்டபிரேட் ஆர்கனிசம், வெர்டபிரேட்டோடைய ஹார்ட் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, heart of vertebrates.
So the heart of vertebrates பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய development, the development of heart of vertebrates is same. The development of heart in fishes la amphibians, reptiles, aves and mammals. So these organisms heart development, it starts development process, it was common. Okay, so tubular structure, first tubular structure and two chambered heart during the development. Okay, fishes have two chambered, amphibians three chamber. Okay, and it also three chambered except crocodile, and aves are four chambered. Okay, so the development process was common to this all these five types of vertebrates இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 குரூப்லயுமே the development of heart அப்படிங்கிறது காமனாக தான் இருக்கு. So later it was differentiated into specialized condition. 2 chamber fishesலயும், amphibiansல 3 chamberலயும், reptilesல most of the reptiles 3 chamberலயும், avesல 4 chamber, mammals-ல 4 chamber ஆகும். So this pattern, it indicates they may share the common ancestor. So அதனால இந்த 5 group of organism ஒரு common ancestorல இருந்து உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளால explain பண்றாங்க. Okay, then next அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா one of the scientist Muller அப்படிங்கிறவர், Muller, he called one of the law, it called as theory of recapitulation. Okay, Muller proposed the theory of recapitulation. Okay, so it explains, okay, ontogeny recapitulates phylogeny. So it is one of the important theory in my embryological evidences. Ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny means it is explain the development of an individual from egg to adult. So அதான் ontogeny அப்படின்னு சொல்லுவோம். So embryology மாதிரி ஒரு ஆர்கனிசம் embryonic ஸ்டேஜில் எப்படி டெவலப் ஆகுங்கிறது தான் ontogeny. The phylogeny அப்படிங்கிறது it explain the evolutionary history of a organism. It is a embryonic history of individual, ஒரு individual ஆர்கனிசத்தோடைய embryonic history, அது embryo எப்படி டெவலப் ஆச்சு. அதே இந்த phylogeny ன்னு எடுத்துட்டோம்னா develop phylogenic history or evolutionary history of species, அந்த species ஓட evolutionary history தான் phylogeny அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட embryonic development அப்படிங்கிறது it resemble with phylogeny of the species. அந்த species ஓடைய phylogeny evolutionary resemble பண்ணி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த theory. Ontogeny recapitulate phylogeny. Okay, so இத டீடைலா டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் யார் அப்படிங்கிறதுனா எர்னஸ்ட் வான் ஹேக்கல் அப்படிங்கிறவர். ஓகே, எர்னஸ்ட் வான் ஹேக்கல், இவர் தான் in 1988 sorry Ernest von Haeckel 18 sorry so Ernest von Haeckel, so he only explained that theory, the ontogeny recapitulate phylogeny. So it was also called as biogenetic law.
லா. இது என்னன்னு சொல்லலாம், பயோஜெனடிக் லான்னு சொல்லலாம். இதை கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணது யார் அப்படின்னா எர்னஸ்ட் வான் ஹேக்கல். பயோஜெனடிக் லா ஆர் ஆன்டோஜெனிக் ரீகேப்சுலேட் ஃபைலோஜெனி. ஓகே, ஸோ ஹியர் த டெவலப்மெண்ட், ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக், அதோடைய எக் டு அடல்ட், ஒரு இண்டிவிஜுவலோடைய எக்கு அடல்ட்டா மாறக்கூடிய அந்த டெவலப்மெண்ட் ஹிஸ்டரிங்கிறது அந்த ஸ்பீசியஸோட எவல்யூஷனரி ஹிஸ்டரியை ரிசம்பிளா இருக்கு, அதை ரிசம்பிள் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த தெரியும் ஆன்டோஜெனி ரீகேப்சுலேட் ஃபைலோஜெனி. ஸோ இதுக்கு நிறைய எவிடன்சஸும் கொடுத்துருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு இதே வெர்டபிரேட்டோட பார்த்தீங்கன்னா வெர்டபிரேட்ஸ் உடைய எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் ஃபிஷ்ஷா இருக்கலாம். உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிஷ், அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆம்பிபியனோடைய டயக்ராம், ஆம்பிபியன், தென் ரெப்டைல் சாலமாண்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, தென் ஏவ்ஸ் ஒரு பேர்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட், அண்ட் ஒரு மேமல். ஸோ இதோடைய எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் எடுத்தோம்னா all these group of embryos have a common structure in their embryo, like pharyngeal gill slits, pharyngeal gill slits, okay, tail, notochord. So these are all the common structure. They appeared in that all the 5 different groups of vertebrates in embryonic stage. Embryonic stage la notochord observe பண்ண முடியும், tail observe பண்ணோம், pharyngeal gill slits observe பண்ண முடியும். So these are all the common structure that present in all the 5 group of vertebrate organisms, embryos. Okay, so it resembles, it shows, it may share a common ancestor of these 5 organisms, 5 group of organisms. இது எல்லாமே ஒரே common ancestor இருந்து உருவாகி இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் எவிடன்சஸ். ஸோ இது எல்லாமே இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இதோடைய டெவலப்மெண்ட், எம்பிரியோ டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த எம்பிரியோ டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் பிளாட்டிகல் மிண்டஸ்லேருந்து, platymintus to mammals, platycal mindus ல mammals வரைக்குமான இந்த டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே என்ன சொல்லலாம், ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். ஸோ ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக்னா 3 germ layers. Okay, 3 germ layers. They have 3 germ layers. Okay, so இந்த டெவலப்மெண்ட், இந்த ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக்கோட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they have a common pattern of development. First fertilization, then embryo, then blastula, then gastrulation, then 3 germ layers. 3 germ layer development. The stage first embryo formation, ரெண்டாவது blastula, blastula ல இருந்து then gastrulation, cleavage, embryoக்கு அப்புறம் cleavage நடந்து blastula, blastula ல இருந்து என்ன இருக்கும் gastrulation, gastrulationக்கு அப்புறம் germ layer development. So this pattern is common for all these organisms. platypus mindus ல இருந்து mammals வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஆர்கானிசத்துக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஆர்கானிசத்து காமன் ஆன்சஸ்டர்ல இருந்தா எல்லா ஆர்கானிசமும் எவால்வ் ஆயிருக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இட் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ எவிடன்ஸ். ஸோ அதான் எம்பிரியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, தென் இந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம்ல எர்னஸ்ட் வான் ஹேக்கல் பயோஜெனடிக் லா அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த பயோஜெனடிக் லா அப்படிங்கிறது இட் நாட் all the organisms are follow that this law. எல்லா ஆர்கானிசமும் இந்த லாவை ஃபாலோ பண்ணதாக அர்த்தம் கிடையாது. சில ஆர்கானிசத்தோட டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் நாட் ரிசம்பிள் த அடல்ட் கேரக்டர் ஆஃப் ancestor.
Okay, so it shows only that embryological character of ancestor. So ஒரு எம்பிரியோடைய டெவலப்மெண்ட், அதாவது ஒரு ஹையர் ஆர்கனிசத்தோடைய எம்பிரியோ டெவலப்மெண்ட், ஹைலி எவால்வ்டு ஆர்கனிசத்தோட எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்செஸ்டர் ஆர்கனிசத்தோடைய எம்பிரியானிக் கேரக்டர் தான் ரெசிம்பிள் பண்ணுதே ஒழிஞ்சு அடல்ட் கேரக்டரை அது ரெசிம்பிள் பண்ணல. ஓகே, ஸோ த பயோஜெனடிக் லா இட்ஸ் நாட் ஃபாலோ ஆல் த ஆர்கனிசம்ஸ். ஓகே, தென் ஸோ இதுதான் எம்பிரியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் மாலிகுலார் எவிடன்சஸ். molecular evidences. In molecular evidences, some of molecular components we are using for evolutionary study. So molecules. So due to the development of molecular science la development ஆல சில மைனூட் மாலிகுல்ஸை நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது, டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம், அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேட்டர்ன்ஸை we can analyze and it was used as a evolutionary study. Okay, so in molecular evidence the patterns of sequence அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Sequence of molecules, it's always changes in generations. Okay, sequence of molecules ஒரு டிஎன்ஏவா இருக்கலாம், ஆர்என்ஏவா இருக்கலாம், இல்ல புரோட்டீனா இருக்கலாம். ஸோ இந்த புரோட்டீன் இந்த மாலிகுல்ஸோட சீக்வன்சஸ் அப்படிங்கிறது sequence of these molecules always changes into generations. Every generation, next generation, ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் மாறும்போதும் அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய இந்த பேட்டர்ன் இட் மஸ்ட் பி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ இது எந்த பேட்டர்ன்ல சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து சொல்லலாம் அப்படின்னா எவல்யூஷனரி பயாலஜி. Evolutionary biology plus population genetics. Okay, so based on that information of evolutionary biology and population genetics, we can interpret the changes or pattern of changes in the sequence of molecules. In the sequence of molecules occur changes it with the help of evolutionary biology and population genetics. So in the information we can understand the changes patterns. Okay, pattern of changes in molecules. Okay, and one of the advancement in molecular science. Okay, molecular biology உடைய ஒரு முக்கியமான advancement அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா all the informations of a organism it was conserved in a organism. Okay, all the information of a species, organisms are a species. ஒரு ஸ்பீஷியஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்பீஷிஸ் உடைய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இட் வாஸ் கன்சர்வ்ட் இன் ஆல் த இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம். ஒவ்வொரு ஆர்கனிசத்தோட அந்த ஸ்பீஷிஸுடைய ஒவ்வொரு ஆர்கனிசத்துலையும் அந்த மொத்த ஸ்பீஷிஸுடைய காமன் பேட்டர்ன் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும், கன்சர்வ் ஆயிருக்கும். லைக் புரோட்டீன். ஓகே, ஸோ அதுதான் புரோட்டீன் மூலமா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் அந்த ஆர்கனைசத்தோடைய கேரக்டரா, அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய கேரக்டரா புரோட்டீன் வழியா அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் மாலிகுலர் பயாலஜி. ஸோ ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ், ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இப்போ மெமல்ஸ் அப்படின்னா இந்த மெமாலியன் கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் தெரியுமா, இந்த கேரக்டர் எல்லா ஆர்கனைசத்தோடய என்ன இருக்கு, கன்சர்வ் ஆயிருக்கு, சேவ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் எனி சேஞ்சஸ் இன் தட் கன்சர்வ்டு the information, okay, conserved molecules, okay, it cause a new character in that species, it called as molecular clock அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். molecular clocks. So
any changes, okay, any changes in conserved condition, conserved components or molecules. இந்த conserved moleculesல இந்த sequenceல ஏதாவது changes நடந்தா it in the course of evolution, okay, it may produce a new character in the species, it may be develop a new species, it called as molecular clocks. Okay, so இந்த molecular evidence க்கு எந்தெந்த molecules நம்ம அதிகமா பயன்படுத்துறோம் அப்படினா which molecules are mostly used for to study a molecular evidence. Okay, first cytochrome C. Cytochrome C, it used in respiratory pathway. Okay, it was involved in respiratory pathway. So இது இந்த காம்போனன்ட் இந்த மாலிக்யூலும் ரெண்டாவது rRNA. Okay, rRNA, it means protein synthesis. Protein synthesis. இந்த ரெண்டு மாலிக்யூல் தான் we are widely used in study of molecular evidences. Okay, thank you.